کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کیا قرآن نے، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کرو، ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے، اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں۔ لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی،
समझ में भी फुतूर आ गया। उनका बेटा था, उन्हीं के साथ वो रहते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बेटा बैठा हुआ कुछ मुताला कर रहा था। बाप ने कहा कि बेटा ये क्या चीज है, कोई चीज सामने रखी थी। उसने कहा जी ये गिलास है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बैठ गए, तो बेटा ये क्या चीज है। उसने कहा जी गिलास है। फिर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोला बेटा ये क्या चीज है। अब जी गिलास है। अब जरा लहजा बदल गया। फिर चौथी या पांचवी मरतबा जब पूछा बेटा ये क्या चीज है, इतनी बार कह दिया आपके सामने गिलास है, बार बार तंग न करो। ये जवाब बेटे की तरफ से आया। तो बेटे की बात सुनने के बाद बाप अंदर गए, एक पुरानी सी डायरी निकाल के लाए और उसका एक सफा खोला। उस सफे पे लिखा हुआ था कि आज मेरा 3-4 साला बच्चा था या 3 साला बच्चा है। आज उसने एक कौवा देखा जो दीवार पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा मुझसे कि अब्बा अब्बू ये क्या चीज है। मैंने कहा बेटा कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद पूछने लगा अब्बू ये क्या है। तो मैंने कहा कौवा है। और इस तरह उसने मुझसे 36 मरतबा सवाल किया और मैं प्यार से उसको जवाब देता रहा कि ये कौवा है। वो डायरी लाके बेटे को दिखाई। ये वही बेटा था कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो ऐसी उस पर तुम्हारे इस कहने पर हमें प्यार आता था और प्यार की वजह से हर बार जवाब देते थे। और आज मैंने तुमसे 3 मरतबा पूछ लिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया। तो ये हकीकत है कि जब बुढ़ापे को वालिदैन पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इंसान ये भूल जाता है कि किस मशक्कत के साथ इन्होंने मुझे पाला था, किस तरह मैंने इनको तंग किया था, किस तरह रातों को ये मेरे लिए जागे थे, किस तरह मेरी सेहत का ख्याल करने के लिए हकीमों और डॉक्टरों के पास घूमते फिरते थे और किस तरह मेरी सवालात का जवाब देते थे। वो सब भूल जाता है। अब तो माशाल्लाह वो या तो कोई बड़े इंसान हैं, मनसबदार, और घर में बूढ़ा बाप पड़ा हुआ है, बूढ़ी मां पड़ी हुई है, तो अब वो अपने को सोचते हैं कि मुझे किस चीज से फायदा पहुंच रहा है, किस चीज से तकलीफ पहुंच रही है। इसलिए कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकुमुल अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम्हारा इम्तिहान है कि उस वक्त भी उफ ना कहो और कभी झड़क कर बात ना करो, कभी उनको झड़क कर बात करके उनके साथ इज्जत का बर्ताव। और ये दुआ करो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी दुआ सिखलाई मेरे मालिक ने, खुद दुआ सिखलाई कि क्या कहा करो वालिदैन के लिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अरे जैसे मैंने एक मर्तबा पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सी दुआएं तो वो हैं जो मांग ली गई, लेकिन बात दुआएं ऐसी हैं जो बारी ताला खास तौर पर कुल कहकर हमें सिखाते हैं। ये दुआ कहो, ये दुआ करो। तो जो खुद कहकर दुआ करवाई जा रही है उसकी कबूलियत में कैसे शक हो सकता है। कोई आदमी किसी से कहे भाई मुझसे 1000 रुपए मांगो, उस बेचारे ने मांग लिए, अभी कहता मैं तो नहीं देता। तो ये क्या है? ये
लूम है, ये कमीनगी है कि पहले उससे कहलवाए और फिर रद्द कर दे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इससे कहीं बुलंद बाला है। वो हमसे कोई दुआ करने को कहे और कहते नहीं मैं नहीं मानता, ये अल्लाह ताला की जात से नामुमकिन है, इसलिए ये दुआ जरूर कबूल होगी। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके ऊपर रहम कीजिए जैसे उन्होंने मुझे पाला था। और ये दुआ सिर्फ वालिदैन की जिंदगी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी में भी करो, या अल्लाह इन पर रहम फरमा। और रहम फरमा जो है ये इतनी जामे चीज है कि इसमें अगर जिंदा हैं तो उनकी सेहत भी आ गई, उनकी खुशहाली भी आ गई, उनकी खुशियां भी आ गई, सारी चीजें आ गई। और अगर इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंतकाल के बाद भी ये दुआ करो। बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा अपनी जिंदगी में, वालिदैन की जिंदगी में उस नेमत की कदर नहीं करता कि ये क्या नेमत मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। खासतौर पर जब बूढ़े हो गया वालिदैन, किसी काम के न रहे, तो उस वक्त नाकदरी का अंदेशा होता है, लेकिन बहुत अजीम साया होता है वालिदैन का। इसलिए बसा औकात जब इंतकाल हो गया उनका तो आदमी को यह हसरत होती है कि मैंने अपने वालिदैन को जैसी खिदमत करनी चाहिए थी, जैसी इज्जत करनी चाहिए थी, जैसी मोहब्बत करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, मैंने उनका हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उस हसरत की तलाफी का भी रास्ता रखा है। अगर तुम्हें नादानी में, बेवकूफी में, गफलत में तुमने अपने वालिदैन की उस तरह कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, और जो उनका हक था वो अदा नहीं किया, तो अब तुम्हारे लिए अब भी रास्ता खुला है। क्या? उनके लिए दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करो। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब बंदा मर जाता है, इब्ने आदम, आदम का बेटा यानी इंसान, मर्द हो या औरत, जब वो दुनिया से चला जाता है, उसके ऊपर मौत तारी हो जाती है, तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं। अब हजार कोशिश करे कि मेरे नामे अमाल में कोई इजाफा हो जाए, नहीं हो सकता। आज जो हम बेवक्त, जो गफलत में वक्त गुजार रहे हैं ना, हमें कदर नहीं है औकात की, जिंदगी की औकात की कदर नहीं है। जो एक एक लम्हा अल्लाह जल्ला जलालुहु जो हमें उम्र का अता फरमाया वो बड़ा कीमती है। उसके जरिए हम नेक अमाल के खजाने जमा कर सकते हैं, जन्नत कमा सकते हैं। लेकिन जब मर गए, दुनिया से चले गए, बाप बंद हो गया, दफ्तर अमल बंद हो गया। अब हजार हसरत करो। कुरान करीम में आता है, कुरान करीम फरमाता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि बंदा जब दुनिया से जाएगा तो ये दरखास्त करेगा कि या अल्लाह मुझे एक मरतबा फिर दुनिया में भेज, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। वहां जाऊंगा तो खूब सदका करूंगा और नेक बनूंगा, बहुत नेकियां करूंगा। तो उस वक्त हसरत करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब किसी बंदे की मौत आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसको कोई एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देता। और अगर वो कहता है मुझे दोबारा भेज दीजिए नेक अमल करने के लिए, तो जवाब यह मिलता है कि अवलम नुअम्मिरकुम
ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو گیا، اعمال ختم ہو گئے۔ لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ہسپتال چھپا خانہ بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی، بڑھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ کیا دعا کرتی ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقے دے کے ایصال ثواب کر دیا، کوئی نماز پڑھ کے کر دیا، تسبیح کر کے کر دیا، یہ بھی ان کے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے